आकाशवाणी संवाद पढ़ुचंती उदयनाथ स्वाई। मुख्य संवाद भारत को ज्ञान एवं विश्व वाणिज्यर प्रमुख केन्द्र में परिणत करने लगी आह्वान देले राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति पद पर आसंताकाली अनुष्ठित हेब निर्वाचन। प्रधानमंत्री आसंताकाली बन्या प्रभावित पंजाब गस्त करी सांप्रतिक परिस्थितिर करिवे समीक्षा। भारत और इजराएल मध्य नुआदिल्ली रे द्विपाक्षिक निवेश चुक्तिनामा स्वाक्षरित एवं महिला हॉकी एशिया कप 2025 सुपर 4 पर्याय को उन्नीत हैला भारत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत को ज्ञान एवं विश्व वाणिज्यर प्रमुख केन्द्र भाव गढ़ी तोलिबा लगी नागरिक मानक आह्वान देइछन्ति। आज नुआदिल्ली रे इंजीनियरिंग रप्तानी विकास परिषद EEPC प्लाटिनम जुबिली समारोह में मुख्य अतिथि भाव जोगदेवा सह भारतर अर्थनीति को अधिक आत्मनिर्भरशील एवं रप्तानी क्षेत्र में उत्कर्षता हासिल करने उपर गुरुत्व आरोप करिसेंति। से कहिसेंति कोविड महामारी समय आत्मनिर्भर भारत पई जो मूलदुआ स्थापित होइतिला ताहा निरंतर भाव सुफल प्रदान करुछि बोली राष्ट्रपति कहिसेंति। कोविड महामारी के दौरान आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया गया। कोविड महामारी से उत्पन्न हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करके भारत ने जिस आत्मविश्वास का परिचय दिया और राष्ट्रीय क्षमता को बढ़ाकर वैश्विक चुनौतियों का सामना करने का एक प्रेरक उदाहरण है। राष्ट्रपति कहिसेंति भारत अधिकरू अधिक आत्मनिर्भर हेउ जहा फल यार अर्थव्यवस्था उपर विश्व अस्थिरतार कौनसी प्रभाव पड़िब नाही। एतद् व्यतीत राष्ट्रपति कहिसेंति आम अर्थव्यवस्था MSME गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही एवं EEPC द्वारा MSME प्रस्तुत सामग्रीर रप्तानी क्षेत्र में बदलुवा परिस्थिति अनुଯାयी एही क्षेत्र को नुआ शक्ति प्रदान करिब। व्यवसाय प्रतिष्ठानगुड़िक स्वदेशी उत्पाद उपर ध्यान केन्द्रित करने उचित बोली वाणिज्य और शिल्प मंत्री पीयूष गोयल गुरुत्वारोप करिसेंति। आज नुआदिल्ली रे 56तम EEPC इंडिया जातीय पुरस्कार प्रदान उत्सव में जोगदे श्री गोयल कहिसेंति विश्व परिस्थिति रे सृष्टि हेउथिबा आह्वान सत्वे भारत एक राष्ट्र भाव ऐक्यबद्ध रहिछि। स्वाधीनता दिवस अवसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवसृजन को गुरुत्व देई स्वदेशी उत्पाद पई आह्वान देइथिले बोली श्री गोयल कहिसेंति। जीएसटी में जो इतने बड़े बदलाव किए गए, रेट कट्स किए गए, ये हम पास ऑन करें उपभोक्ताओं को और सुनिश्चित करें कि इसका लाभ उपभोक्ता को मिले, डिमांड बढ़े, उससे हमारा उद्योग और व्यापार भी बढ़ेगा, स्वदेशी वस्तुओं के लिए आकर्षण बढ़ेगा और पूरे देश में सुख समृद्धि बढ़ेगी। से कहिसेंति देशर 1.4 बिलियन लोक व्यवसाय एवं वाणिज्य क्षेत्र में भारत में निर्मित उत्पाद को प्राथमिकता देवा उचित। एथिसह प्रधानमंत्री उद्यम GST हार ह्रास एवं सरलीकरण सह घरोई चाहिदा वृद्धि पाइछि बोली श्री गोयल कहिसेंति। उपराष्ट्रपति पद पर आसंताकाली निर्वाचन अनुष्ठित हेब। एही निर्वाचन में जातीय गणतांत्रिक मेंट NDA प्रार्थी तथा महाराष्ट्र राज्यपाल CP राधाकृष्णन और इंडी मेंट प्रार्थी तथा पूर्वतन सुप्रीमकोर्ट विचारपति B सुदर्शन रेड्डी मध्य प्रतिद्वंदिता हेब। उपराष्ट्रपति संसदर उभय गृहर सदस्यों को नहीं गठित एक इलेक्टोराल कॉलेज द्वारा निर्वाचित होइथान्ते। से एकक स्थानांतरणीय भोट माध्यम आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था द्वारा निर्वाचित हुंती एवं एही निर्वाचन में भोट एक गुप्त मतदान द्वारा अनुष्ठित होता है। वर्तमान लोकसभा 542 एवं राज्यसभा 239 सदस्य रही। चलित थर उपराष्ट्रपति निर्वाचन पर भोटर संख्या 781 होइथिबा बेले बहुमत अंक 391। स्वास्थ्यगत कारण दर्शाई गत जुलाई मासरे जगदीप धनखड़ इस्तीफा जोगु एही निर्वाचन अनुष्ठित हेउछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंताकाली बन्या प्रभावित पंजाब गस्त कर सांप्रतिक परिस्थितिर समीक्षा करिवे। ए संक्रांत एक समीक्षा बैठक आयोजित होबार संभावना रही। पंजाब सरकार प्रधानमंत्री गस्त समय बन्या प्रभावित राज्य 20,000 कोटी टंकार रिलीफ पैकेज घोषणा करने को अनुरोध करिसेंति।
ଇତିମଧ୍ୟରେ ରେଳ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରବନୀତ ସିଂ ବିଟ୍ଟୁ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେବେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି କ୍ରମଶଃ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସୁଛି। ଭାକ୍ରା ଏବଂ ପଙ୍ଗ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅତିରିକ୍ତ ଜଳ ଛଡ଼ାଯିବା କିଛି ପରିମାଣରେ ସମସ୍ୟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳ ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ପରେ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 48କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରାଜ୍ୟର 2050 ଗ୍ରାମରୁ 3,87,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ବିସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି ଓ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ, ଏନ୍ଜିଓ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସେନା, ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଓ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ରିଲିଫ୍ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ନିବେଶ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ବେଜାଲେଲ୍ ସ୍ମୋଟ୍ରିଚ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସନ୍ଧାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଦସ୍ତାବିଜ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବିହାର ସଂଶୋଧିତ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଆଧାର ନାଗରିକତାର ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ ବୋଲି କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଧାର କାର୍ଡର ପ୍ରାମାଣିକତା ଏବଂ ବାସ୍ତବତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ହକଦାର ରହିବେ। ଆର୍ଜେଡି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଗତ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜୟମାଲ୍ୟା ବାଗ୍ଚିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଦିଲ୍ଲୀର ନୌସେନା ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ NCSର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା, ଆନ୍ତରିକତାର ସହ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ଜାତୀୟ ଗର୍ବର ଦୃଢ଼ ଭାବନା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। NCSର ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ଆଜି ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ସଂସଦ ଭବନ ପରିସରରେ ଥିବା ବାଲଯୋଗୀ ଅଡିଟୋରିୟମରେ ବିଜେପି ଏବଂ ଏନ୍ଡିଏ ସାଂସଦମାନଙ୍କର 2 ଦିନିଆ କର୍ମଶାଳା ଗତକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏହାର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଅଧିବେଶନକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଏବଂ ସାଂସଦମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଦକ୍ଷିଣ କାଶ୍ମୀର ସ୍ଥିତ କୁଲଗାଓଁ ଜିଲ୍ଲାର ଗୁଦ୍ଦାର ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏବଂ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଘଟଣାରେ ନିହତ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ଅପରେସନରେ ସେନାର ଜଣେ ଜୁନିୟର କମିଶନର ଅଫିସର ଜେସିଓ ଆହତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସେନା ମୁଖପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଆଜି ସକାଳେ ଗୁଦ୍ଦାର ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେନା, ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଏବଂ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଘେରାବନ୍ଦୀ ଓ ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେନା କର୍ମଚାରୀମାନେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଅଚାନକ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ପରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ନେପାଳରେ ପ୍ରମୁଖ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ନିଷେଧାଦେଶ ଜାରି ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟ ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ପୁଲିସ ଗୁଳିଚାଳନାରେ 14 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ସହ 100ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କାଠମାଣ୍ଡୁସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ ଜାରି ରହିଛି। କାଠମାଣ୍ଡୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବାଣେଶ୍ୱର, ଟିଙ୍ଗୁନ୍ ସମେତ ରାଜଧାନୀର ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ସିଂହ ଦୁର୍ବାର ପରି ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପରିସରରେ ଅପରାହ୍ନ 12:30ରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରିଛି। ଗତ 4 ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଅଣପଞ୍ଜୀକୃତ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯୋଗୁଁ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ ଆଜି ସିଙ୍ଗାପୁର ବିପକ୍ଷରେ 12-0 ଗୋଲରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ 2025ର ସୁପର 4 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛି। ନବନୀତ ଓ ମୁମତାଜଙ୍କ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଭାରତକୁ ବିଜୟୀ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ଦିନ ସୁପର 4 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତ ପୁଲ୍ ଏ'ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ଦଳ ସହିତ ଖେଳିବ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ଭାରତକୁ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ଲାଗି ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ନିର୍ବାଚନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ପଞ୍ଜାବ ଗସ୍ତ କରି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିର କରିବେ ସମୀକ୍ଷା।
भारत और इजराइल मध्य नूआदिल्ली में द्विपाक्षिक निवेश चुक्तिनामा स्वाक्षरित एवं महिला हॉकी एशिया कप 2025 सुपर 4 पर्याय को उन्नीत है भारत। संवाद शेष।